बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात। ज़कात द इस्लाम यो बुनियादी रुकन दे और कुरान करीम के द ज़कात तस्करा तकरीबन 32 मरतबा रागले दा और द ज़कात बारा के कुरान के अल्लाह फरमाई यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदक़ात। अल्लाह माल द ज़कात की बरकत अचई और सुद अल्लाह ख़त्मई। ज़कात हुक्म मक्का मुकर्रमा के नाजिल शो, अलबत्ता निसाब चिकम दे बिया निसाब और मकदार ज़कात आगा द हिजरत नबाद सन 2 हिजरी पागे के मदीना तय्यबा के नाजिल शो बिया। हाँ, द ज़कात द उसूलाए कम निज़ाम न आगा फ़तह मके नबाद सन 8 इजराए फ़ागे के अमल के रागलो। ज़कात हदीस फ़ाक के राज़ी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस इमाम बुखारी रावड़े दे, मन अताहुल्लाहु मालन फलम युअद्दि ज़कातहु मुस्सिल लहू यौमल क़ियामति शुजाअन अक़रग़ लहू ज़बीबतान युतव्वक़हु यौमल क़ियामति सुम्मा यअख़ुज़ु बिलिहज़िमतिही सुम्मा यक़ूलु अना मालुका व अना कंज़ुका। चाले ची अल्लाह माल वर्कड़े दे और आगा द खपल माल ज़कात न वर्कई न दा माल अल्लाह बोले शक्ल वर्की द मार परज़ द क़यामत और आगा मार ची दागो स्तरगी आगा बद दुनिया द उसको बराबर भी बिया दे गाड़ा के बेवला अल्लाह तोप की और बिया दा वक़्त की बेवला राकागी और बिया वो तवई अना मालुका व अना कंज़ुका, जस्ता आगा मालिम और जस्ता आगा ख़ज़ानेम चिता जमा करो। और दाव हदीस के राज़ी चे सोक हलाल माल गठी और ज़कात दागे न वर्कई नो दगा सड़े द गरीब आगा हक आगा दे दबावई। लिहाजा दगा खुराक चिकम दे न दा मकरू खुराक दे बिया ची द गरीब हक दागे न वर्कई। ज़कात चा बांदे फ़र्ज़ दे और चा बांदे फ़र्ज़ न दे। गोरा चा सखा चे 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या द 52.5 तोले चांदाए बराबर कीमत च उस वक़्त सर द आगे कीमत तकरीबन 1,86,666 रुपये अगा जुड़ेगी। चा सर दुमरा नकदी हुई या सलोरम दुमरा बराबर सामान द तिजारत हुई चिकम सी सड़े अखली और खरसई न पदा कस बांधे ज़कात अगा वाजिब दे कल च पद बांधे काल तीर शी। गोरा यो बरा खबर वावरई बाज़ खलक अगई ज़कात सिर्फ रमज़ान की उबासी नो दा खबर हम गलत अदा। शरी एतबार सरा प हर कस बांधे पकाल की यो रज़ द खपल माल हिसाब कोल और दागे न ज़कात वर्कोल दा ज़रूरी दी। खुदा ज़रूरी न दा च दा दे रमज़ानी असल शरीयत हुक्म दा दे च पकम अरज़ बांधे या पकम तारीख़ बांधे यो सड़े साहिब निसाब जोड़ शो। साहिब निसाब यानी आगा कस सरा 52.5 तोले चांदाए बराबर मालवी सोरा 1,86,666 रुपये चपकम तारीख़ उम्द सरराले खुदाई दी किया म्याश द शाबान दा या म्याश द रमज़ान दा या म्याश द रबीउल अव्वल दा या म्याश द रबीउल सानी दा चपकम तारीख़ सख बांधे द सखा दे साहिब निसाब शो। बिया आइंदा काल च आगा तारीख़ राशि नो बस द बांधे द खपल माल ज़कात वर्कोल अगा वाजिब दी
چاہے هغه شعبان کې رااله، چاہے هغه ربیع الاول کې رااله، او چاہے هغه ربیع الثانی کې رااله. خو که چاته هغه خپل وخت معلوم نه چې زس کله صاحب نصاب جوړ شوی ما، نو بیا هغه لره اندازې مطابق یو مختار تاریخ هغه د مقرر کی او بیا په هغه تاریخ باندې هر کال د خپل مال زکات هغه دی ادا کوي. باقی زکات چاله نشي ورکولې او چاله به ورکې. نو شپږ افراد داسې دي چې هغوی له زکات نشي ورکولې. هغوی کې لومبی نمبر دی چې څوک مالدار دی، صاحب نصاب دی، هغه له به زکات نه ورکوي. دویم کس چې څوک سید دی، هغه له هم زکات نشي ورکولی. دریم کس چې څوک د تا نه فیدا دی، ستا اولاد دی، اولاد له زکات نشي ورکولی. او څلورم ته چې د چا نه پیدای هغوی له هم زکات نشي ورکولی. او پنځم نمبر ښځه خاوند له زکات نشي ورکولی. او شپږم خاوند ښځې له زکات نشي ورکولی. د ټولو نه مخکې زکات ورکول چاله پکار دي؟ نو زکات د ټولو نه مخکې چې هغه ستا ته زیات نږدې دي، هغه ستا خور ده، ستا رور، ستا تره، ستا ماما، ستا د ترزیې، ستا سخر او ستا خواخې. خو چې هغوی ګورې صاحب نصاب نه وي، معنا غریبانان وي، مستحق د زکات وي، نو اول زکات حقدار هغوی دي چې هغوی له ورکوي. ها زکات ورکولو په دوران کې دا خبره کول چې آیا ها جی دا زکات ته دا به ورسره وای او که نه، دا ضروري نه ده چې دا ورسره ته ووای. خامخا ولې هغه ذلیله کې چې ته ورته وایې چې ها جی بس دا زکات ته، دا زکات قبول کوي. دې ته اړو ضرورت نشته. د زکات پیسې ورکول شي چاله غریب لی ورکا او تا ته د هغه حال به معلومي که نه. هغه داسې ورکول شي چې ماهانه هم ورکول شي، قسطوار هم ورکول شي. که د چا د کور ضرورت هغه پې چلې نو دغه شان لږې لږې هم هغه ورکول شي. طلبه کرام چې کم علم زده کوي هغوی زیات حقدار دي، چونکې هغوی د علم دپاره بند دي چې هغوی له ورکې، او دا یې ښه مصرف دی. ها باقي دا هم نه دی چې ګاونډ کې غریب دی او هغه د لوږې مړېږي او ته بل ځای ته رسې. نه نه، زه حق در باندې اول د دې نږدې دی. نو او بل دا دی چې نوسي له نشي ورکولی، زوی له نشي ورکولی، کړوسي له نشي ورکولی. ها کم انګور د هغې له ورکولی شي، زوم له هغې له هم ورکولی شي. بله خبره، چا سره ګوره سونا 7.5 تولې نه ده، مثال په طور باندې 6 تولې ده یا 4 تولې ده یا 15 تولې ده، خو هغې سره لاندې نقدي شته، نقد رقم هغه کس سره موجود دی، نو بیا به دا د 52 تولې چاندی هغې ته به بیا راولي او بیا هغه ټول به راجمع کی او بیا به د هغې نه د مال زکات هغه ورکوي. اوس خدای دې وګماري که هغه 2 تولې سونا ده د سره، هغه به فوراً 52 تولې چاندی هغه حساب ته بیا اړېږي. مثال په طور باندې یو سړی دی هغه سره 4 تولې سونا ده، نور ورسره چاندي ده یا ورسره نقدي ده یا ورسره سامان د تجارت دی، دا ټول به راجمع کی. چې راجمع شي هغه قیمت نه بیا زکات هغه ادا کوي. او بله خبره دا ده د هر سیز په قیمت فروخ په هغې باندې زکات دی. یو سړي یو پلاټ اغستی دی یا هغه سونا اغستی ده، نو اوس هغه پلاټ باندې د هغه زکات دی، ځکه دا د تجارت لا اغستی دی. که یوې اغستی دی، که 2 اغستی دي، که 3 اغستی دي، چې تجارت لی اغستی دی په هغې باندې زکات دی، زکات په ورکوي. بیا زکات مثال په طور دا اغستی یو پلاټ هغه په 15 لاک باندې دی، کله چې دی زکات ادا کوي کال کې، هغه پلاټ اوس رسیدلی دی 20 لاک ته، دی به اوس زکات د دې 20 لاکو ورکوي. اگر که هغه علاقه کې د پلاټ قیمت را پریوتی دی 12 لاک ته راغلی دی، بیا به دی د 12 لاک د هغې زکات ورکوي. یا دکاندار دی، دکان کې سامان اچولی دی، یا سٹور والا دی، سٹور پاغې کې سامان اچولی دی. اوس مثال په طور باندې د یو سیز اغستی دی،
په 1 लाख باندې او هغه سیز د خرڅي په 1,15,000 باندې اوس د چې زکات ورکړي نو د 1,15,000 په حساب سره ورکړي معنا قیمت فروخ باندې زکات ته په قیمت خرید باندې هغه زکات نشته او کم سیز باندې زکات شته او کم باندې نشته ور خپل ذاتی گاډه د سړی پاغه باندې زکات نشته ذاتی پلاټ ته د چا پاغه باندې زکات نشته یو پلاټ بچو د پاره اغسته دی او هغه پلاټ د خرڅ د پاره نه دی ها کله چې دا پلاټ اغسته نیت پکې داو چیرې دی کې وځ کور جوړوم بیا پاغه باندې زکات نشته کارخانه یا مل یا د کارخانه چې څومره ماشینګری ده پاغه باندې زکات نشته یو دکان دی او پاغه دکان کې فرج پروت دی یا پاغه کې اے سی لګیدل دی یا دا دکان یو گاډه دی دا دکان سامان وړي راړي نو په د باندې په دغه باندې هم په دې فرج باندې په دې اے سی باندې په دې گاډي باندې په دې باندې زکات نشته چې کوم سیز اخلي او خرڅه زکات پاغه باندې دی باقی د زکات د ورکولو طریقه سره اول بتو ګوره سونا چې سونا څومره ده بیا سونې نه بعد به وګوره چاندي اے چاندي در سره سوره ده بیا د چاندای نه بعد نقد کیش هغه به وګوره اے پیسې در سره څومره دي بینک بیلنس هغه به چې سوره دی اے چې څومره ستا شیر دی چرته چا سره حصہ ده نو هغه به ټول راجمع کی بیا د هغې نه بعد چې په چا باندې د قرضه ده هغه به هم اولی کی چې یاره په د باندې زما دومره قرضه ده چاله د یو سیز کې ایڈوانس پیسې ورکړي دي پاغه باندې هم زکات ته ها باقی دکان پټکې مخ کې ورکړي یا هغه کې نشته خو که ایڈوانس ته پیسې چاله ورکړي مخ کې نو پاغه باندې هم زکات ته دا ټول پیسې هغه برا جمع کی چې په چا د قرض دی مثال په تور باندې ایب چا باندې د قرض دی سوره دی یو 5 लाख نو دا ټول پیسې دا 5 लाख دا باغی سره را جمع کې څومره زکات دی نو پتا باندې د چا قرض دی چې پتا باندې د چا قرض دی هغه به د دین منها کې هغه به ماینس کې او هغه به منفي کې چې پتا باندې مثال په تور باندې د ستا پچا باندې 5 लाख قرض دی هغه به دې کې راجمع کې او راجمع کول په دې پکار دی اگر چې شریعت مسله دا ده چې قرض سوستا لاس دراغله نشته نه دی نو پتا باندې زکات ورکول واجب نه دی خو چون کې یو مثال تا چاله 2 लाख روپے قرض ورکړي دي او هغه 2 लाख روپے تا ته 15 کال بعد ملاو شي نو تبا بیا د دغه 2 लाख زکات چې کم 15 کال دی نو دا به تو ورکې نو بیا ورته مشکل شي نو چې تا سره د چاله تا قرض ورکړي دي او هغه تا په دې نور حساب سره راجمع کړي او داغه زکات چې څنګه د نور ورکې داغه ور سره ورکې نو چې کله د تملاو چې بیا د زکات ورکولو داغه نه بالکل خلاصي باقی زکات پسومره ورکې نو لاک کې تقریبا 2.5 روپے هغه زکات ته زکات سلوختمه روپے دا هغه به زکات کې ورکې هر سلوختمه سلو کې تقریبا 2.5 روپے راځي نو پلاکو کې تقریبا 2.5 روپے هغه به ته د خپل مال هغه به زکات ورکې باقی قسطونه هم ورکول شي او منتلی ماهانه هغه هم ورکول شي ها د چا د کور خرچه ده او هغه په چله نو هغه په هم چلول شي بعض خلک یو غلطی کوي اندازې مطابق د خپل اندازې مطابق زکات وباسي نو دا خبره غلطه ده هر انسان باندې فرض دي چې هغه صاحب نصاب دی نو هغه خپل حساب کوي چې یاره ما سره سونا سوره ده ما سره نقدي سوره ده او ما سره زیورات هغه څومره دي نو او ما سره پیسې نقدي هغه سوره ده او ما سره سامان تجارت سوره دی پورا حساب بکئی لہذا حساب اختمام هغه بکئی او ستا چې حساب کې کم ټیم لګي نو دا هم ستا عبادت ته بعض خلک هغه په دې کې دي و یاره حساب باندې خو ټیم لګي نه چې څومره حساب ستا وکړه نو دا حساب ستا عبادت ته او نو
عبادت تی هم شو او د الله د رضا په خاطر باندې حساب به وکړي او د خپل مال هغه زکات په ورکړي. باقي ما خو راته ووې او دا هم نه دي چې کور کې صرف فلار دی بس هغه به زکات ورکوي د ټولو حصه ختمه شوه. نه، فلار دی هغه صاحب نصاب دی، د هغه 3 زامن دي، 3 واړه صاحب نصاب دي، په 3 واړو باندې جدا جدا زکات ورکول دا فرض دي. 3 واړه به جدا جدا زکات ورکوي. ها که چېرته پلار زکات ورکو او د زوی نه تپوس وکړه چې بچې ستا زکات هغه هم زه ورکومه، بچي وله اجازت ورکو نو بس بیا جایز ده چې پلار زکات ورکو د بچي د طرف نه، نو بس ټیک ده. او دغه شان د ښځې او د خاوند معامله هم ده. خاوند صاحب نصاب دی، ښځې ځان له صاحب نصاب ده، معنا هغې سره زیورات دي، سونه ده ورسره. ها که چېرته خاوند خپلې بیبي ته داسې ووي چې زه ستا په طرف نه زکات ادا کوم، ښځې ورته وي ټیک ته بس زما د طرف نه زکات ادا کا، نو خاوند زکات ادا کو، بس د بیبي ذمه هغه فارغه شوه. ها که چېرته اوس خاوند داسې دی چې هغه کنجوس دی، د ښځې د طرف نه زکات هغه نه ادا کوي او هغه وایي زه یاره په ښځه باندې زکات ورکول چونکې که واجبي او سړی هغه زکات نه ورکوي، نو ښځه به د خپل مال چې کوم زیورات دی د هغې زکات ورکوي، اگر چې هغه زکات ورکولو دپاره د دې سونه خرڅول ولې رانلل، سونه به خرڅوي خو هغه زکات به ورکوي. الله دې په دې خبرو د عمل توفیق نصیب کړي. دا یو څو خبرې مې زکات متعلق وکړي چونکې دې ورځو کې عام عوام د زکات متعلق تپوسونه کوي. دا یو څو خبرې مې وکړې. الله دې موږ تاسو ټولو لا په دې باندې د عمل توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.